మ్యామ్ ఓటీపీ చెప్పారా మ్యామ్? 0706. మీరు కంఫర్టబుల్ మ్యామ్? మ్యామ్ దిస్ ఇస్ అ గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ ర్యాపిడో. It's a great surprise that I am receiving a Christmas gift from Rapido. Rapido became Santa Claus. Congratulations to Rapido. Thank you so much ma'am. This is for the festive season. అంకుల్ కొంచెం మీరు కూడా సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకుంటారా? సార్ మీరు ఏం చేస్తారు సార్? I did graduation in science. Okay. But basically I became an accountant for 2-3 years and worked as an accountant in office. From there I shifted to audit. Okay. That's also connected with accounts. But by God's grace, I got a lot of trainings in. Okay, you have worked for them? Yeah. An autonomous, powerful body. Yeah. In the common world, nobody knows about. Yeah. But it's a constitutionally created body. Like, are they governed by something, uncle? I mean, yes. Okay. 4 పాదాల మీద పరిపాలన జరుగుతుంటది అంటారు కదా. అవును. ఆ 4 పాదాలు ఏంటి అంటే, వన్ ఇస్ లెజిస్లేచర్. అవును. లెజిస్లేచర్, స్టేట్ లెజిస్లేచర్, సెంట్రల్ పార్లమెంట్. వాటన్నిటికీ ఎలక్షన్స్ ఉంటాయి. ఏది ఎంపీలు సెంటర్లా, ఎమ్మెల్యేలు స్టేట్లా. ఓకే. వీళ్ళకు ఒక క్వాలిఫికేషన్, ఒక ఏజ్ లిమిట్ ఏముండదు. సో దే ఆర్ popular figures, are a most liked persons, are most serving persons. Okay. In the center, MPs are elected. Yeah. These are the very powerful people actually. They have judicial powers also. Yeah. Now, these people, the most important job of this is a law making body. ఏది స్టేట్లో కానీ సెంట్రల్లో కానీ లా, వాట్ ఎవర్ ద లా దే పాస్, హౌ దీస్ లాస్ ఆర్ మేడ్ టు హెల్ప్, టు ప్రొటెక్ట్, టు సర్వ్, టు బ్లెస్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ద కంట్రీ, దే ఫార్మ్ దీస్ లాస్. Then second is executive body. Done. Executive body, you know, all the secretaries, under secretaries, all administration, all hired heads of department, they all come under executive body. Okay. They are appointed because of their qualifications. Yeah. Unlike MLAs and MPs, they don't need any qualifications. Who are elected. Who are elected. Yeah. These are the appointed people. Yeah. Third pillar. Third is judiciary. Okay. That is the first is the law making body. Second is the law implementing body. Their duty is to strictly implement the law. Then the third is judiciary. Judgments. Law protecting body. Okay, law protecting body. Judicial body does. It will see whether the law is not against protection of the fundamental rights. If there is any such thing, they would immediately write it off, write it off. Yeah. Or direct the speaker to change it. Okay. So this is how. What is the last pillar, uncle? Fourth is there are a few more. Fourth is grouped like Reserve Bank of India. Yeah. Governor. Yeah. These are the statutory bodies who are like. These are the statutory bodies. Most important is Union Public Service Commission. Okay. State Public Service Commission. These are the statutory bodies. All these 4 groups. Yeah. They are not under any ministry. Okay. No minister can influence them. Okay. No minister can direct them. No state government or central government department can direct them not to do like this, not to do. No, they are independent. Okay. Independent bodies. Independent bodies with independent give directions. Okay. Uncle, మీ ఆర్గనైజేషన్ యాక్చువల్లీ ఏం చేస్తుండే అంకుల్? అంటే అవును అంకుల్, ఏం చేస్తుండే వీళ్ళు?
What is their actual work? Actual work, I'll tell you. And responsible Uh-huh. for all the incomes and outgoings. Uh-huh. So it is like an accountant for the government. అంతేనా? Government, correct. అంతే కదా? Ante. Okay. Government, actually, it is not accounting part. Oh. He won't sit and do the accounts. Mm. Auditor. Okay. He compiles all the information Mm-hmm. from all the departments of state and central government. Mm-hmm. ఒక్కొక్క State స్టేట్ changes. ఒక్కొక్క రిపోర్ట్ ఉంటుంది. Okay. What does that report contains? Everything on finances Okay. during the course of the year. Okay. How much earned income was collected Mm-hmm. from people or from properties or whatever it is. All sorts of incomes Okay. and all sorts of expenditure. Okay. All income and all expenditures of the entire country in the center. Uh-huh. Central subjects and state subjects are ఉంటాయి. Okay. If you think of income tax department, Oh. it is the central one. Oh. It is the central subject. Oh. వాటి మీద పవర్స్ ఎవరికి సెంట్రల్కి ఉంటాయి. Oh. వాటర్ ఉంది, Oh. వాటర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పాయింట్, వాటర్ కంట్రోలింగ్ పాయింట్, నదుల నుంచి Oh. ఇవన్నీ మళ్ళీ సెంట్రలే. Oh. అట్లా స్టేట్ డ్యూటీస్ అండ్ సెంట్రల్ డ్యూటీస్, సెంట్రల్ ఇన్కమ్ అండ్ స్టేట్ ఇన్కమ్ అట్లుంటాయి. Oh. ఈ స్టేట్ ఇన్కమ్లో సర్టన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ అమౌంట్ Uh-huh. షుడ్ బి రెమిటెడ్ టు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎవ్రీ ఇయర్. Oh. That is their share in the taxes or anything, any revenue that. యా, Yeah. ఆ సెంటర్లో దాన్ని ఎట్లా Distribution. రీడిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి, ఎట్లా స్పెండ్ చేయాలి, ఎట్లా బడ్జెట్ చేయాలి, Oh. ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ తయారు చేసి Okay. అప్రూవల్ కొరకు బిఫోర్ ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంటెడ్ దే విల్ టేక్ కన్సెంట్. Mm-hmm. వీళ్ళ హెడ్స్ ఎవరు ఉంటారు అంకుల్? అంటే వాళ్ళ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారా లేకపోతే చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ ఉంటారా? యూజువల్గా ఎవరు? నార్మల్లీ ఇట్ ఈస్ IAS, ఇండియన్ Achha. ఆడిట్ అండ్ అకౌంట్స్ సర్వీసెస్. ఎగ్జామ్ రాయాలి అంకుల్ దానికోసం మనం? రాయాలి కదా, లైక్ యూనియన్ సర్వీస్ పబ్లిక్ సర్వీస్. ఆహా, ఆహా. ఇట్ ఫాల్స్ అండర్ యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్. ఓకే. యుఎన్ అందులో IAS, IPS, IAS, IFS ఇవన్నీ ఉంటాయి. Oh. దిస్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ. ఓకే. దే ఆర్ నాట్ పొలిటికల్లీ ఎలక్టెడ్ బాడీస్. అవును. దే ఆర్ లా మేకింగ్ బాడీస్. Mm-hmm. ది ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ యొక్క డ్యూటీ ఏమంటే ఎగ్జిక్యూషన్ Mm-hmm. ప్రాపర్గా చేస్తుందా లేదా గవర్నమెంట్, Oh. ఏమైనా దొంగతనాలు అవుతున్నాయా, ఏమైనా పిల్ఫరేజెస్ లీకేజెస్ ఉన్నాయా, Oh. అంకుల్ మీరు కూడా మీకు జాబ్ రావడానికి ఏమైనా ఎగ్జామ్ రాశారా అంకుల్? స్టాఫ్ ఇవన్నీ స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ రాసిన. అచ్చా అచ్చా. SSC ఎగ్జామ్ అంటారు ఇదేనా అంకుల్? స్టాఫ్ సెలెక్షన్ ఎగ్జామ్ అంటే Yeah. SSC అని ఉంటుంది అదా? కాకపోతే అదే SSC ఆహా. సక్సెషన్. ఏ ఇయర్లో రాశారు అంకుల్ మీరు? 66. 66. 66. హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ అంకుల్? 68లో ఏమో రాసిన. ఓకే. దాని రిజల్ట్ 69లో వచ్చినాయి. ఓకే. అప్పుడు నాకు ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్ వచ్చింది. పోలీస్ కమిషనర్ ఆఫీస్ నుంచి పోవద్దు అని అందరు ఎండపడ్డారు. ఎవరు పోలీసు వాళ్ళందరూ, ఇన్స్పెక్టర్స్, DGPs వాళ్ళందరూ. ఎందుకు పోతున్నావు, ఇది మంచిగా ఉంది మంచి కదా, జాబ్. నిన్ను పరీక్ష లేకుండా సెలెక్ట్ చేసేస్తారు అవును. పోలీస్ ఆఫీసర్గా. అవును. డోంట్ గో అన్నారు ఫ్రెండ్స్ అందరు ఫ్రెండ్స్ అయిపోయారు. అవును. ఎందుకు ఫ్రెండ్స్ అయినారు అంటే, ఎందుకు అంకుల్? ఎవరన్నా ఏదైనా లోన్కు పెట్టినా, ఏదైనా లీవ్కి పెట్టినా, ఏదైనా ఇంక్రిమెంట్కి పెట్టినా ఫట్ మని చేసి ఇచ్చేస్తుంది. గ్రాంటెడ్ చెల్లె. అప్పుడు నాకు వాళ్ళకు అందరు కొంతమంది చాలా డౌట్ వచ్చింది, వీడేమో బాగా పైసలు తీసుకుంటున్నట్టున్నాడు అని. దాని తర్వాత నథింగ్, దే ఆల్ కేమ్ టు నో ఇట్ ఈస్ ట్రూత్. పీపుల్ నాకు కూడా తెలియదు అప్పటిదాకా పైసలు తీసుకుంటే కానీ పనులు చేయాలి నాకు తెలియదు. అది వచ్చి టకా సల్యూట్లు కొడుతుంటారు. ఏం క్యామరా బాబు సాప్ స్పెక్టకల్ అంటే స్పెక్స్కు स्पेक्टेकल एडवांस लगाया सर, लगाए लगाना है, नहीं लगा रहा हूँ साहब, आप जल्दी दिला लीजिए. అంటే शाम में आके ले लो. शाम में क्यों भाई? అంటే नहीं साहब बहुत देर होता ना, इसलिए कुछ भी नहीं होता, शाम में आके ले लो. దన్ చేసి వస్తుంది. వాళ్ళు నాకు ఒక పేరు పెట్టిండు, బిజిలీ అని.
my god, I never knew this. So funny. నాకు ఒక నెక్స్ట్ హెడ్ ఒకడు టేబుల్ మీద నా టేబుల్ నుంచి వాళ్ళ టేబుల్ మీద పెట్టగానే వై యు ఆర్ డంపింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఇట్ ఇస్ మై డ్యూటీ ఈజ్ ఓవర్. మై డ్యూటీ ఈజ్ స్క్రూటనైజింగ్, రికమెండింగ్, శాంక్షనింగ్. యువర్ డ్యూటీ ఈజ్ పుట్ అప్ ఫర్దర్ అని నో 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 ఓకే ఓకే అని పెట్టుకుంటుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిటర్న్ ద ఫైల్ టు మీ, రైట్ దేర్, put up on so and so date, or this is not okay, you say something. But when I finish my work, every day I don't want any paper on my table అని చెప్పిన. వాడికి ఏమన్నా తెలియదు, పెట్టుకున్నాడు, రెండో పెట్టుకున్నాడు. ఒక 2-3 days కాగానే పోలీసు వాళ్ళు వచ్చేసిండ్రు. साहब वो क्या, वो सब जाके वो बूढ़े मियाँ को पूछो and अंदर भाई वन में तो बड़ अरे what is that Prabhakar, you are sending everyone to, that's what, why are you keeping, you tell me one good reason. పైసలు లేక నువ్వు శాంక్షన్ చేసి పంపిస్తలేవు ఆ ఫైల్, ఎందుకు? పైసలు ఉన్నాయి, నీడున్నాడు, ఏం పెద్ద ఫ్రీగా కూడా కాదు అది. వాడు కొనుక్కున్నాడు అద్దాలకే కదా, సైకిళ్ళకు, అడ్వాన్స్లకు, చిన్న చిన్న లోన్లు సేమ్ డే చేయాలని చెప్పినది. దట్ ఈస్ మై రూల్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యువర్ రూల్, యూ ఫాలో యువర్ రూల్. సో అంకుల్, ఇప్పుడు లెట్స్ సే మిమ్మల్ని చూస్తే మాత్రం మీరు రిటైర్డ్ పర్సన్ లెక్క లేరు, బట్ మీ ఏజ్ ఎంత? 80. మొన్న సెలబ్రేట్ చేస్తే కదా, మొన్న 80 years సెలబ్రేట్ చేసేదా? కానీ అంకుల్ మిమ్మల్ని చూస్తే మాత్రం అనిపిస్తలేదు, మన ఇద్దరిని పక్కన నుంచి పెడితే బ్రదర్స్ అంటారు. దట్ ఈస్ గాడ్స్ గ్రేస్ బికాజ్ ఆఫ్. ఎందుకు అంకుల్ లెట్స్ సే మీ లెక్క యంగ్ అనిపించాలంటే ఏం చేయాలి మేము? గాడ్స్ గ్రేస్ ఉండాలి. Castrol. నేను చిన్నప్పుడు నేను క్యాస్టర్ ఆయిల్ పెడుతుంటే, ఎందుకంటే ఇంటికెళ్ళి ఇట్లా నిక్క పొడుచుకుంటుండే. డాడీకి హెయిర్ మూవ్ కావాలి. క్లాస్మేట్ చెప్పిండు, అరే క్యాస్టర్ ఆయిల్ పెట్టరా మంచిగా అణిగి ఉంటాయి. బట్ అంకుల్ లైక్ వాట్ వాజ్ యువర్ యాక్చువల్ క్వాలిఫికేషన్ అంకుల్? మీరు ఇంకేమేమి చదివారు చెప్పండి. పొడుగున్నాయి చెప్పండి. బేసికల్లీ ఐ పాస్ సైన్స్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఫ్రమ్ నిజాం కాలేజ్. ఓకే, ఇది నిజాం కాలేజ్. జాయిన్ అయిన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. అది చెప్పిన కదా, అప్పుడు కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే ఇంట్లో ఫైనాన్షియల్గా. మై మదర్ సెడ్ వై డోంట్ యు జాయిన్ జాబ్. ఏం చేయమమ్మా, మీసాలు కూడా సరిగ్గా రాలేపోయి పని ఏం చేస్తా నేను అన్నది. చేయకు, ఒక 2-3 ఏళ్ళు చేసి సీట్స్ పెట్టేసి మనం మేము 5 brothers అని చెప్పిన కదా. ఫ్యామిలీ వాజ్ సో, మై ఫాదర్ వాజ్ అన్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్. He never believed in working for others in the government or in the Nizam state లో చేసిండు. చేస్తే ఎవరో ఒక మిస్బిహేవ్ చేసిండట హైయర్ ఆఫీసర్. ఓకే, మిస్బిహేవ్ అంటే he did not talk in proper language. Okay. Immediately resign చేసి బయటకు వచ్చేసి and he has started his own company. He was a very short-tempered person, my dad. But he should be a very gutsy person also, like మంచి జాబ్ వదిలేండు కదా. Your dad must have been never a very used gutsy to person. care for jobs. So he started the contract, and contract also he was doing very well. And he never retains money. వచ్చింది వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఇచ్చేస్తాడు. ఐ వాజ్ రైటింగ్ 7th class ఎగ్జామ్, బోర్డ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. దానికి ఫీజు కట్టాలి, 80 rupees కట్టాలి. 80 rupees కట్టాలంటే మా డాడీ ఈ వెంట ఆన్ ఎ టూర్, లేవు పైసలు లేవు. మండే ఈజ్ ద లాస్ట్ డేట్. సండే, సాటర్డే ఐ ఆస్క్ మై మదర్, అమ్మా ఇట్లా డాడీ లేట్ కదా, మళ్ళీ ఫీజు కట్టాలి, లేకుంటే నాకు 1 year వేస్ట్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఇంకొక సంవత్సరం వెయిట్ చేయాలి బోర్డ్ ఎగ్జామ్ ఇవ్వాలంటే. అంటే లే, గాడ్ ఈజ్ గ్రేట్, హి విల్ గివ్ యూ, డోంట్ వరీ. సాటర్డే ఈవినింగ్ వచ్చేసి, వేర్ ఈస్ ద మనీ? నో మనీ. మై డాడీ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ టు కాంటాక్ట్ ఆల్సో. ఓకే, ఫోన్లు లేవు కదా ఆ టైంలో? ఫోన్లు లేవు, ఇవి ఉన్నాయి, రింగ్ dial tones. Then interestingly, I asked my mother a question as a young boy. Tomorrow is Sunday, which is called Harvest Sunday.
ఓకే. హార్వెస్ట్ ఫెస్టివల్కు మేము ఆఫరింగ్స్ చేయాలన్నమాట. దేవునికి. ఊర్లలో ఏం చేస్తారు, పంటలు అవును. ఈల్డ్ ఇస్తారు, మేము మా జీతాల నుంచో ప్రాఫిట్స్ నుంచో ఇవ్వాలి. ఓకే. రేపు సండే కదమ్మా, మళ్ళీ హార్వెస్ట్ ఉంది కదా, ఎట్లా ఏం చేస్తుంది, నాకు ఆ వారికి కూడా పట్టుకుంది. ఎట్లా సండే, ఇట్ విల్ బి వెరీ ఇన్సల్టింగ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ గివ్ ఆఫరింగ్స్ టు గాడ్. Then she said, no, I have kept some money aside. All through మా మదర్ తీసి పెడుతుంటుంది అనమాట, దేవునికి ఇచ్చేయాలి. Tomorrow Monday is the last date for me. It is I am asking only 80 rupees and you say you have saved 1,000 rupees to give offer. Amma, I got very much upset, angry also. నువ్వు నాకు ఇచ్చేసే తర్వాత అడ్జస్ట్ చేసుకో, తర్వాత నెక్స్ట్ సండే నో, వాట్ ఐ ఇయర్ మార్క్డ్ టు గివ్ టు గాడ్ ఐ కెనాట్ టచ్ ఇట్ మై సన్, సో ప్లీజ్ డోంట్ వరీ అబౌట్. మళ్ళీ ఎట్లా అన్నారు 1 year పోనీ అయితే పో, దేవుడు చూస్తాడు కదా. ఐ వాజ్ షాక్డ్, ఐ వాజ్ నాట్ గెట్టింగ్ స్లీప్. మండే ఈజ్ ద లాస్ట్ డే. ఈవినింగ్ అయిపోయింది, నైట్ పండుకున్నాం, నిద్ర పడతలేదు. ఒక ఆయన 4 o'clock in the morning వచ్చి నాక్ చేసిండు డోర్. ఆయన పేరు పీతాంబర్ రావు. మహబూబ్ నగర్ లో ఈజ్ ఎ వెరీ రిచ్ మ్యాన్. ఈ హ్యాడ్ థియేటర్స్. ఒక థియేటర్కు మా డాడీ కాంట్రాక్ట్ చేసిండు, ఇచ్చిండు అనమాట. ఎంటైర్ థియేటర్ వాజ్ ఇన్ ఎ షేప్. సో ఈ ఓడ్ సమ్ 5,000 rupees టు మై డాడ్. 4 o'clock వచ్చి నాక్ చేసిండు డోర్. నేను తెచ్చిన డోర్ తెస్తే డాడీ లేడా బాబు, లేడు అంకుల్, బయట టూర్లో ఉన్నాడు అంటే. మమ్మీ లేదా అంటే మమ్మీ ఉన్నది అంటే. మమ్మీ పిలిస్తే అమ్మ ఇది డేవిడ్ షాప్కి నేను ఇవ్వాలి 5,000 తీసుకోండి అమ్మా, నేను చాలా అర్జెంటుగా పోతున్నా, ప్లీజ్ పార్డన్ మీ, ఐ కాంట్ స్టాప్ అంటే ఓకే అని ఇచ్చేసి. కవరిస్తే నేను అడిగినామా ఎంత ఉందమ్మా అందులో. ఐ వాజ్ వరీడ్ అబౌట్ మై ఫీజ్ 80 rupees. చూస్తే 5,000 ఉంది. అమ్మ ఇది మిరకల్ ఏంటిది ఇది, నువ్వేమో 80 rupees ఇవ్వమంటే ఇవ్వలేదు అంటే దేవుడు 5,000 ఇచ్చాడు. టుమారో యూ గో అండ్ పే యువర్ ఫీజ్. బట్ ఐ లెర్న్డ్ ఎ లెసన్ దట్ వాట్ వీ నీడ్ టు give to God. We should be honest. We should not misappropriate and mismanage and దాంట్లో ఏమి కిరికిరి చేయొద్దు అనమాట. అదొకటి మంచిగా నేర్చుకున్నా. మన దగ్గరకు వచ్చేస్తే దేవుడు మనం 80 అనుకున్నాం, మనకు 5,000 is the person who provides for us every day, for food, accommodation, everything. And whatever I have is his only. Out of that, whatever I need to give, I should give it away. Very very nice thing. అది నేర్చుకున్నా. అంకుల్ లెట్స్ సే మీరు ఇంత యంగ్ ఉండడానికి ఆంటీది కూడా కాంట్రిబ్యూషన్ ఉందా? 100%. Maybe she takes good care of you and you are like this. No, she care is one. Yeah. But above that there is one more thing. What, uncle? Faith in God and fighting. Fighting spirit. Encountering, if I do something wrong, she will fight back. But maybe like we can call it support. The support that she gave you. Yeah, she. What did she do, uncle? Auntie, what did you do, auntie, during your professional days? As a teacher. But in your voice there is that tone. I mean, like usually teachers have this nice soothing voice, right? She is a very very shooting and aggressive tone she has got. Aggressive tone, but because you are a stranger. Yeah. But I tell you one important thing which she may not tell. Yeah, uncle. She has taken care of 150 orphans. Okay. From my mother's native place, and my mother always used to. She's a very kind, generous, and very affectionate, loving mother. I have not seen such a mother anywhere in the world. Yeah. How many children do you have, uncle? 2 daughters. This is eldest. 2 daughters. I have 1 daughter. Wow. Tell me about daughters now, uncle. I'll tell you, you are very very lucky person. I am doubly lucky person because I have 2 daughters.
You won't believe. Daughters love this. I have not given 1 rupee dowry to neither of these son-in-laws, ఆహా. and I have not given any gift to these daughters. They Ah. never asked. They never asked. Never asked. Even no people, my colleagues, ఏమన్నారు బేటా, you have to give for a festival some gift to your son-in-laws. Ah. అరే ఉన్నా లేతే భయ్ మై క్యా కరో, తీసుకోనే తీసుకోరు, ఇస్తే కూడా నో అనేస్తారు, రిటర్న్ అంకుల్ ఇచ్చేస్తారు. మీకు ఏమో ఎప్పుడైనా ఏమైనా గిఫ్ట్ ఇచ్చేది ఉంటే నాకు కాల్ చేయండి బట్ లవ్లీ అంకుల్, బట్ లవ్లీ లైక్ మీరు ఇద్దరు వర్క్ చేసి ఇద్దరు పిల్లల్ని లైక్ ఐ మీన్ లైక్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ లైక్ గెటింగ్ దెమ్ మ్యారీడ్ అండ్ ఆల్ దాట్, అది ఈజీ కాదు అసలు. అంటే వాళ్ళు చేసిన వాళ్ళకే అది మాకు తెలుసు. ఒక కళ లాగా అయిపోయింది. మేమేం కష్టపడలేదు, Same like Tata. ఏమి కష్టపడలేదు, ఏమి చేయలేదు. మా వైఫ్ యొక్క పేరెంట్స్ వచ్చిండ్రు, అదే ఇది ఫర్ మ్యారేజ్ ఫిక్సింగ్కు. మా మామగారు అడిగిండ్రు మా డాడీని, ఓకే. ఏమన్నా మేము చేయాలన్నా, చేసేది ఏమున్నది అది ఇది అంటే నథింగ్ అంటే నథింగ్, జీరో అంటే లేలే. మీరు చెప్పలేదా, మీరు మధ్యలో చెప్పలేదా లేదు డాడీ వద్దు డాడీ ఇదేనే మా ఇంట్లో మా 5 గుంట్లో ఏవో దౌరీ సిస్టమే లేకుండే. ఓకే. సో ఇట్ వాజ్ స్ట్రేంజ్ వర్డ్ ఫర్ అస్. అయితే డాడీ ఏమన్నాడంటే, మీ డాటర్ మా ఇంటికి వస్తే చాలు, బికాస్ దీస్ బాయ్స్ ఆర్ నటోరియస్ బాయ్స్, చేసుకుంటే చాలు. మా ఫ్యామిలీలో మమ్మీ షీ వాజ్ ద ఎల్డెస్ట్. అరే వచ్చేసినావా మనం? అయ్యా ఇంకా కొంచెం సేపు వస్తా అంకుల్, మళ్ళీ తిప్పుకొని వచ్చేస్తా. ఇంత తొందరగా అయిపోయిందా అనుకుంటున్నాను అంకుల్. వెరీ 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 ఫార్చునేట్. మామ్ The earnings, what do you do? One quality I have to fulfill, complete. యా మామ్. She has taken care of 150 girls, orphan girls. వాళ్ళని ఇంట్లో At a పెట్టుకొని time కాదు, batches. Yeah, in batches. 115 batches, 4 or 5 batches each time, maximum 20-30 అట్లా. వాళ్ళని గ్రాడ్యుయేట్స్ అయినారు, ఇప్పుడు గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్ దాకా చదివించి పంపించింది, పెళ్లిళ్ళు చేసింది. Most of the girls are దే ఆర్ ఆల్ సో గ్రేట్ఫుల్. ప్రతి ఏడాది మా పెళ్లిళ్ళకు, డేస్కు, బర్త్డేస్కు కాల్ చేసి, సార్ మేడం మేము ఇట్లున్నాం అట్లున్నాం. daughter. యా మామ్. గెస్టా సార్? గెస్ట్ లేదా ఓనర్ మా ఇంటి ముంగట్నే ఉంటుంది కారు. ఇంటి కాదు మనం పోయేది. ఏది? మన కారు కాదు మన ఇది. కారు కాదు. I forgot what- అదే, ఇది కూడా ఎన్నో ఏండ్ల నుంచి ఇక్కడ ఉంటుంది. He forgot. ఆయన కూడా అడుగు- వాడు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయిండు. మనకి చెప్పలే daddy. So what I wanted to tell you is, మామ్. every day యా మామ్. what you get, you fix an amount or percentage of the amount and put it for your daughter. యా మామ్. Yes, correct. you must I agree. 100% I agree with it. From Your the daughter. beginning, యా మామ్. for her studies, for her whatever her future. You need not tell anyone except your wife. Definitely. Only both of you. Now you have told, I will not even tell my wife. Everything ఒక్క you నిమిషం should సార్, share. ఇంకా జర చేసుకుంటా, గేట్ బ్లాక్ అయిపోతుంది. Yeah. 20 ఏం years. కాదు, ఎవరు లేరు. నైస్ మీటింగ్ యూ. నైస్ మీటింగ్ యూ సార్. Nice meeting you. Sir, I am ఎప్పుడైనా కలవండి సార్. very happy to drive in the Yeah. Rapido car, and I was very much encouraged, blessed with so many of సార్ my సార్ మీరు ఆశీర్వదించండి, అన్నీ అయితే సార్. యూ జస్ట్ బ్లెస్ మీ, my దట్స్ ఆల్. blessings are always there with you, యు ఆర్ అ వెరీ నైస్ మ్యాన్. and you are on the right tone. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. జితేష్. Jitesh. I'm saying it's a fun ride అంటున్నా. Yeah.